dear friends and the viewers, those are watching our program, just I'm welcoming you to our program with the Ukrainian poets. Today we have 4 Ukrainian poets, and they will recite their poems, and I will follow with my Bangla translation. So I hope that you will understand it. Those are the Bengali speaking people, my countrymen and the women, they will understand their poems, I hope so. And this is the first time, in fact, maybe we got some Ukrainian poets, and I also translated into Bangla. This may be also the first time anyone just translates their poems into our language. So I'm welcoming to all of the poets here. The 4 poets are today with me, and they are Dariana Gladun, Lesek Panasuk, Lesa Bakun, and Anna Sanik, maybe. The pronunciation maybe sometimes may be wrong. So the poets, the guests, I request you, never mind, please. So you are watching that they're with me. And first of all, I want to ask, in fact, Lesa, would you please say something about the Ukraine, the country itself? Okay, thank you. First of all, thank you very much for inviting all of us. And Ukraine is a country that has recently won the 5th place on the Eurovision, and we are very, very happy about it. Ukraine is a place that has now green trees and is pretty much a summer country. And it is a country of really welcoming people who will give you heartily welcome and a lot of food if you come as a guest. So you're all welcome to kind of be together with us on the Feast of Poetry. Thank you, Lesa. Thank you very much. But I want to ask you that how many people you have, that population? Well, on different calculations, they say it is 45 million people or 41 million people right now. Okay, and the culture, the language is Ukrainian language, am I right? And do you have any other language your people speak? We have 2 main languages, Ukrainian and Russian, but we also have multiple languages. We have minorities that speak Armenian, that speak Georgian, and they have been with us for like 15 centuries. And Greeks, we have a lot of Greek minorities, mainly on the Azov Sea. So we have a lot of languages, and we really welcome foreigners as students as well. Okay, thank you very much, Lesa. And you have heard that she was talking about the Ukraine, the country itself, how it is. But am I right that it is a very hilly country? You have lots of mountains and ocean. Do you have? Well, they say that Ukraine has pretty much every climate and every type of geographical area. We have mountains, we have steppes, we have forests, and we even have a desert. And we have 2 seas. So Ukraine is a very picturesque country, and it is actually the biggest country in Europe. Yeah, and the weather? Could you please tell us about the weather, how it is? Is it the winter dominated, or it is summer dominated, or spring? Right now, we have pretty much summer here in Kharkiv. I live in Kharkiv, which is the eastern part of Ukraine. And right now we have pretty much summer. So it is very hot. And I'm actually looking forward to going for a swim tomorrow in a lake. But we have pretty fierce winters as well. We have short sprints, unfortunately, which is like 2 weeks, maybe 3 weeks. And then from fierce winter, we have like short sprint of 2 or 3 weeks, and then we jump into hot summer for like 3 months. Okay, thank you very much, Lesa. The viewers and friends, you have heard about the country Ukraine,
and she was talking about geographical diversities and also about the ethnic people and the culture and the language and the topography. She was just talking about these things, and you have heard it, that it's a really nice country. And I hope that, and so far I have read some poems, some Ukrainian poems for this program. In fact, for preparing for this program, I have heard, I have read, and also I translated. And I think their poetry is also very rich in content and also in language expression. So I hope that you will enjoy it. আমি আপনাদেরকে একটু বলি এবার বাংলায়, যে আপনারা এতক্ষণ শুনলেন যে ইউক্রেন সম্পর্কে বলছিলেন লেসা বাকুন, এবং ভালো করেই বলছিলেন যে ওখানকার প্রকৃতি কেমন, ওখানকার জনসংখ্যা কত, এবং ওখানকার কি কি ভাষায় ওরা কথা বলেন তার কথা কিন্তু আপনারা শুনেছেন। প্রধানত ইউক্রেনিয়ান ভাষায় ওরা কথা বলেন, আর এছাড়া ওখানে গ্রিক, আর্মেনিয়ান, এই ধরনের কিছু মাইনরিটি বা সংখ্যা লঘিষ্ঠ কিছু জনগোষ্ঠী আছে। এবং তার মানে হচ্ছে যে একটা মাল্টি এথনিক এবং মাল্টি কালচারাল কান্ট্রি বলা যায় আর কি ইউক্রেনকে, ভাষার দিক থেকে, সংস্কৃতির দিক থেকে। এবং আমি ওদের কবিতা অনুবাদ করেছি, সেই সূত্রে আমি বলবো যে ওদের কবিতাও কিন্তু অনেক সমৃদ্ধ। কেন সমৃদ্ধ? আমি যখন কবিতা পড়বো, ওরা কবিতা পড়বেন মূল ইউক্রেন ভাষায়, তারপরে আমি অনুবাদ পড়বো। সেই অনুবাদ যখন আমি পড়বো তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে ওদের কবিতা কোন অর্থে মানে সমৃদ্ধ, আমি সেটা আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করব। So now just I'm going to introduce the first participant of this evening, Dariana Gladun, and she born in 1993, and she is a Ukrainian writer, translator, performance artist, and researcher. She is a young celebrated poet who won numerous Ukrainian and international poetry competitions and scholarships, such as World Coronation, like this. And Dariana is the participant of international literary projects in France, Italy, Latvia, and Canada. Her poems have been translated into English, French, Polish, Georgian, Belarusian, Russian, and Hebrew languages. So her debut book of eco poetry, that is very, very interesting. I'm getting interested to this eco poetry because I have written one essay on eco poetry before, maybe about 10 years before. I wrote about this kind of poetry, what it is and what it means, the eco poetry. You can understand this. It's related to the nature. Okay, so her debut book of eco poetry, in English, if I translate the title or the name of the book, To Chop the Tree, it has been published in 2017 and was marked as one of the best poetry books of the year by Ukrainian literary critics, book reviewers, also the international jury. They found it as a wonderful book of poetry. Okay, now I want to okay, another information which I can just say to you, that she belongs to the PEN Ukraine. She belongs to this organization, the international organization, and it is the Ukrainian branch, and she belongs to this organization, the PEN Ukraine. So Gladyn, Gladun, okay, or Dariana, I should just speak with her first name, but here we speak with the last name, so no problem. Dariana, just I'm asking you, please read your first two poems, which I have translated, and you read in Ukrainian language, then I'll follow with the Bangla translation. আমি আমার দর্শকদেরকে বলি, Dariana Gladun প্রথমে ইউক্রেন ভাষায় ওর দুটো কবিতা পড়বেন, তারপরে আমি বাংলা অনুবাদ পড়বো ওই দুটো কবিতার। তো ওকে, জাস্ট over to Dariana, please. Okay, but first I'd like to say that I'm not a participant of PEN Ukraine. My second book was celebrated by PEN Ukraine.
That's it. And the first poem that I'll read is called "Птахи не витримують, падають". Небо виходить із кінчиків моїх пальців, і птахи не витримують, падають перестиглими сливами, як у дитинстві, здіймаю руки, щоб обійняти сонце, не дати йому скотитися за сусідову хату. І птахи не витримують, падають перемерзлим вишневим цвітом, а промені сонця вислизають крізь пальці і розсипаються закляклими у повітрі птахами. And the second poem is called Ялинка антрополога. Ялинка із твердих сортів пластику, остання ланка ланцюга повторної переробки, глухий кут у боротьбі за озони повітря, розібрана на 4 частини у квадратній коробці, зовсім не пахне святом. На проіржавілому металевому хребті раз на рік наростає чорно-зелена пластикова шкіра. Так починається маскарад. Сім'я аспіранта-антрополога вдає із себе сім'ю аспіранта-антрополога. Мама вдає, що вона мама, тато вдає, що він тато, сестра вдає, що вона сестра. Новорічний дощик, тьмяна гірлянда і старі потріскані іграшки приймають правила гри, починають свято. Готова повірити у те, що відбувається, чіпляє ліктем ялинку, а вона не колеться. Посмішка, що не встигла з'явитись, застрягає у горлі. Мушу ще довго відкашлюватись і перепрошувати. Okay, thank you very much. Thank you very much. And you have heard the viewers, and you have heard 2 poems in Ukrainian language, but she didn't follow with the English translation. But I have translated her poems, these 2 poems, from English. And now I'm just reading that those Bangla 2 poems. And the first poem, the English title is Birds Give Up and Fall. Birds give up and fall. অর্থাৎ পাখি ওড়ে না বা ওরা ছেড়ে দেয় এবং পাখির পতন ঘটে, এইরকম হচ্ছে অনুবাদটা বাংলায় যদি আমি করি। পাখি ওড়ে না এবং পাখির পতন ঘটে। বার্ডস গিভ আপ অ্যান্ড ফল। আমি অনুবাদটা পড়ছি। আচ্ছা, তার আগে একটু বলে রাখি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা, যেটা আমি বিশেষ করে আমি সঞ্চালনা করি, সেটা প্রচারিত হয়, সেটার আয়োজক হচ্ছে তীরন্দাজ। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক হচ্ছে তীরন্দাজ সাহিত্য পত্রিকা, এবং আমাদের এই পত্রিকায় পৃথিবীর বহু ভাষার লেখা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ এটা একটা মাল্টিলিঙ্গুয়াল, বহুভাষী আন্তর্জাতিক সাহিত্য পত্রিকা। এবং এই পত্রিকার এখন আমরা একটা উৎসব সংখ্যা করতে চলেছে, যেটা বাংলায় বাংলায় যারা লেখেন তাদের লেখা নিয়ে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, অন্য ধরনের সাক্ষাৎকার, এগুলো মিলিয়ে আমরা একটা উৎসব সংখ্যা করতে চলেছি, এবং সেটা প্রকাশিত হবে ছাপা হয়ে। সেটা অনলাইনে প্রকাশিত হবে না, ছাপা হয়ে প্রকাশিত হবে। এবং আমরা খুব আশা করছি খুব শিগগিরই এই পত্রিকাটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারবো। আরেকটি কাজ আমরা করছি, সেটা হচ্ছে যে ইতিমধ্যে করেছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা আন্তর্জাতিক সাহিত্য পত্রিকা করেছি। সে আন্তর্জাতিক কেন বলছি? কারণ তাতে প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন ভাষার, বহু ভাষার কবিদের কবিতা এবং ইংরেজি অনুবাদ। প্রায় 41 জন কবির কবিতা আছে, এবং সব মিলিয়ে 51 জন লেখক লিখেছেন প্রথম সংখ্যায়। সেই পত্রিকাটির নাম কিন্তু একটু ভিন্ন, তীরন্দাজেরই ইংরেজি অনুবাদ করে আমরা সেই পত্রিকাটির নাম রেখেছি। সেটার নাম হচ্ছে দি আর্চার। এই দি আর্চার পত্রিকায় 51 জন লেখক লিখেছেন, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার। আমাদের বাংলাদেশের 4 জনের লেখা আছে সেই সংখ্যায়, যেটা প্রকাশিত হয়ে গেছে, কিন্তু এটা সবার জন্য উন্মুক্ত নয়। এই পত্রিকাটি, এই দি আর্চার ইংরেজি পত্রিকা, বহুভাষী পত্রিকাটি সবার জন্য উন্মুক্ত নয়। এই জন্য নয় যে আমরা এটা অনলাইনে এটাকে আমরা সেল করছি, এই অর্থে যে এটা 204 পৃষ্ঠার একটি নানা অনেকগুলি ছবি, অনেক ধরনের ইলাস্ট্রেশন এবং মাল্টি কালার, বহু রঙের এই পত্রিকাটি। এবং তার জন্যই আমরা একটা খুব সামান্য অর্থ রেখেছি এটার বিনিময় মূল্য হিসেবে। বাংলাদেশ থেকে যারা পড়তে চান তারা 50 টাকা এটা কিনতে পারবেন,
আর যারা বাইরের তারা এটা কিনছেন কিন্তু 5 ইউরো দিয়ে, এবং আমরা অনেক সাড়া পেয়েছি। বেশ বাইরের কবিরা বিশেষ করে এবং লেখকরা বেশি সাড়া দিয়েছেন, এবং তারা এটা কিন্তু কিনেছেন 5 ইউরো করে। তো আপনারা যারা বাংলাদেশে কিনতে চান তাদেরকে বলবো যে আপনারা বিকাশে আমার সঙ্গে যদি যোগাযোগ করেন আমার মেসেঞ্জারে, তাহলে আমি বিকাশ নাম্বার দিয়ে দেবো। আপনারা সেখানে 50 টাকা পাঠালেই আমি সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটা দিয়ে দেবো অনলাইনে। এটা কিন্তু ফ্লিপ বুকটা হচ্ছে ডিজিটাল বই। সেই ডিজিটাল বই আপনাদেরকে আমি পাঠিয়ে দেবো, লিঙ্কটা আপনারা পড়তে পারবেন। তো যাই হোক, আমি এখন ওর কবিতা দুটির অনুবাদ পড়ি। আগেই বলেছি প্রথম কবিতাটির নাম বার্ডস গিভ আপ অ্যান্ড ফল, পাখি ওড়ে না এবং পতন ঘটে। আমার আঙুলের ছোঁয়ায় আকাশ প্রসারিত হয়, তবু পাখিরা ওড়ে না। পাখিরা বিরতি দেয়, আর কখনো কখনো তাদের পতন ঘটে, ভূতলে নেমে আসে। সেই সময় আমার করতল ঘেমে ওঠে। শৈশবের মতো আমি হাত তুলি, সূর্যকে আলিঙ্গন করি। এই ওড়াউড়ি আমি বন্ধ করতে চাই, যাতে প্রতিবেশীদের কারো বাড়িতে ডানা ঝাপটে পড়ে না যায়। পাখি ওড়ে না, পাখিদের পতন হয়, হিমায়িত শক্ত চেরি পুষ্পে পরিণত হয়, এবং সূর্যের রশ্মি আমার আঙুলের ফাঁক গলে চলে যায়, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। বাতাসে পাখিরা ক্রমশ কঠোর শক্ত হয়ে ওঠে। পাখিরা ওড়ে না, পাখির পতন হয়। এই যে কবিতাটি আপনারা লক্ষ্য করবেন যে একটা পাখির ওড়াউড়ি নিয়ে একটা সামান্য অনুষঙ্গ, কিন্তু তার মধ্যে অনেকগুলো মাত্রা আছে, অর্থের মাত্রা আছে। প্রথমেই এই যে প্রকৃতিকে ধ্বংস করছি আমরা, এই যে বিশ্ব উষ্ণায়নের যে ব্যাপারটি ঘটছে, প্রকৃতির যে উষ্ণায়ন হচ্ছে, উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে, এবং তার ফলে কি হচ্ছে, ক্রমশ আমরা প্রকৃতিকে বিনষ্ট করছি, প্রকৃতির বিনষ্টি ঘটছে, এবং একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই যে পাখি, বৃক্ষ, প্রকৃতি, নদী, এগুলোকে কিন্তু হারাচ্ছি। এবং দিনে দিনে তা কিন্তু আমাদের জন্য এক ধরনের বিরূপ বৈরী পরিবেশ তৈরি করছে। প্রকৃতি এখন বৈরী হয়ে উঠছে, এবং সেই প্রকৃতিতে পাখিদের ওড়াউড়ি আর তেমন নেই। পাখি বরং উঠতে গেলে এখন তার পতন ঘটে। এবং শেষ 4টি পংক্তি লক্ষ্য করুন, লিখছেন, এবং সূর্যের রশ্মি আমার আঙুলের ফাঁক গলে চলে যায়, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়, বাতাসে পাখিরা ক্রমশ শক্ত কঠোর হয়ে ওঠে। এই যে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির অবস্থা কি দাঁড়ায়, প্রকৃতি কিভাবে বিনষ্ট হয়, তার কিন্তু ছবি এখানে আমরা পাচ্ছি। এবং এখানে কিন্তু খুব বড় করে বলা নেই যে প্রকৃতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এইভাবে কিন্তু কবিতা হয় না, তারা লেখে না। এই ইউরোপীয় কবিরা কিন্তু মূল কথাটাকে ওইভাবে ব্যক্ত করে না, তারা ছবি আঁকে, ইমেজের মধ্য দিয়ে, চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে, শব্দের মধ্য দিয়ে, এবং বিশেষ করে বিশেষ একটা ছবি আঁকে, ছবি তুলে ধরে, এবং তার মধ্য দিয়ে কিন্তু অর্থটা পাওয়া যায়। তো এই কবিতাটাকে কিন্তু একটা ইকো পোয়েট্রি বলতেই হয়। একটু আগে আমি বলছিলাম যে ওর যখন আমি ওর পরিচিতিটা পড়ছিলাম, তখন কিন্তু বলছিলাম ইকো পোয়েট্রির কথা। ইকো পোয়েট্রি হচ্ছে প্রকৃতি কেন্দ্রিক কবিতা। প্রকৃতিকে যে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে, প্রকৃতির যে বিনষ্টি ঘটছে, তাই নিয়ে যদি কেউ কবিতা লেখেন, আমাদের এখানেও অনেকে লেখেন, বাংলা ভাষায় প্রচুর কবিতা আছে, রবীন্দ্রনাথের আছে, তার পরবর্তীকালের আধুনিক কবিতার আছে, প্রচুর কবিতা আছে এই ইকো পোয়েট্রি যাকে আমরা বলতে পারি। তো সেই ধরনের কবিতা বিশেষ করে গত 20 বছর ধরে পাশ্চাত্য ইউরোপে এই ধরনের কবিতার চর্চা অনেক বেশি হচ্ছে। বিশেষ করে ক্রমশ যখন পৃথিবী উষ্ণ হয়ে উঠছে, পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে, প্রকৃতির ধ্বংস ঘটছে, তখন এই ধরনের কবিতা কিন্তু বেশি লেখা হচ্ছে। তো যাই হোক, আমি এবার দ্বিতীয় কবিতাটা পড়ি। এই কবিতাটার মধ্যেও কিন্তু সেই অনুষঙ্গ আছে, কিন্তু একটু অন্যরকম ভাবে লেখা, এবং এই কবিতাটাও খুব চমৎকার কবিতা। ইংরেজি টাইটেল হচ্ছে এই কবিতাটার ক্রিসমাস ট্রি ইন দি হাউস অফ অ্যান অ্যানথ্রোপোলজিস্ট। অর্থ হচ্ছে, নৃবিজ্ঞানীর বাড়িতে
ক্রিসমাস গাছ বা বৃক্ষ বা ট্রি। তো এটা ক্রিসমাস ট্রি বাংলাতে বলা ভালো, অনুবাদ করলে সহজে বোঝা যায় যে নৃবিজ্ঞানীর বাড়িতে ক্রিসমাস ট্রি। তো নৃবিজ্ঞানীর কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের কাছে একটা সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ চলে আসে। নৃবিজ্ঞানীরা কিন্তু আসলে কালচারাল সংস্কৃতিকে তারা ব্যাখ্যা করেন, সংস্কৃতি সম্পর্কেই তাদের যত পড়াশোনা এবং গবেষণা। তো সেই রকম একজনের বাড়িতে ক্রিসমাস ট্রি। কি লিখছেন কবি দেখুন, শক্ত প্লাস্টিকের তৈরি ক্রিসমাস গাছের ফল। আপনারা জানেন যে ক্রিসমাস গাছের ফল মানে হচ্ছে এক ধরনের গোল গোল একটা কিছু ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং সেটা এবং আরো কিছু কিছু ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ক্রিসমাস ট্রিতে, এবং সেগুলোকেই কবি বলছেন যে ক্রিসমাস ফল। শক্ত প্লাস্টিকের তৈরি ক্রিসমাস গাছের ফল, এটা তো প্লাস্টিকেরই হয়, কারণ গাছটাও তো প্লাস্টিকেরই হয়, কিন্তু ওখানে যে গোল গোল যে ফলগুলো ঝুলে থাকে সেগুলো প্লাস্টিকের, সেটাই বলছেন। শক্ত প্লাস্টিকের তৈরি ক্রিসমাস গাছের ফল, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সর্বশেষ যোগসূত্র, ওজোন স্তর এবং তাজা বাতাসের জন্য যুদ্ধ করতে করতে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। চতুষ্কোণ কার্ডবোর্ডের বাক্সটি 4 টুকরো হয়ে গেছে। ছুটির দিনের গন্ধ পাচ্ছি না। বছরে একবার কালো সবুজ প্লাস্টিকের ত্বক, মেরুদণ্ডে মরিচা জমে, এভাবেই শুরু হয় কার্নিভাল। আপনারা কবিতাটা লক্ষ্য করুন, এই যে প্রথম স্তাবক, সেখানে একটা পরিবেশ আকার পরিবেশ তুলে ধরার চেষ্টা করছেন কবি, এবং তারপরেই কিন্তু তিনি তার মূল কথাগুলিতে হয়তো আসবেন। প্রথমে তুলে ধরছেন ওই ক্রিসমাস ট্রিকে ঘিরে যে কি ঘটছে সেটা, কিন্তু তার মধ্যেও কিন্তু অনেক কথা বলা আছে, আমি পরে আবার ব্যাখ্যা করব। এর পরের অংশটা শুনুন, আমি পুরো কবিতাটা পড়ে বলবো। একজন নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞের পরিবার একটি নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞের পরিবার বলে ভান করছে। মা হওয়ার ভান করে মা, বাবা হওয়ার ভান করে বাবা, বোন হওয়ার ভান করে বোন, ঝলমলে জড়ি, মালা এবং পুরনো ফাটলযুক্ত গোল গোল বল। খেলার নিয়মগুলি মেনে নেই আমরা, আর শুরু হয় উদযাপন। আমি এর প্রায় সবকিছুই বিশ্বাস করে ফেলি। দুর্ঘটনাক্রমে ক্রিসমাসের ফলগুলিকে স্পর্শ করি, সেগুলিকে ফাটাতে পারি না। অবারিত হাসি আমার গলায় আটকে যায়, কিছুক্ষণের জন্য আমার কাশির উদ্রেক হয়, আর আমি ক্ষমা চাই। কবিতাটা এখানে শেষ, কিন্তু লক্ষ্য করুন আমি যেটা বলছিলাম যে ওর যে ইকো পোয়েট্রির কথা বললাম, এই কবিতার মধ্যেও তাই আছে, এবং সেই সঙ্গে একটা অনুষঙ্গ আছে, সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ, উদযাপনের অনুষঙ্গ, কিন্তু সব মিলিয়ে একটা বিপন্নতা কবির মধ্যে কাজ করছে, সেটা শুরু থেকেই আছে। যে শক্ত প্লাস্টিকের তৈরি ক্রিসমাস গাছের ফল, এর মধ্য দিয়ে আমরা পরস্পরের কাছাকাছি আসি, এই ক্রিসমাস উদযাপনের ভেতর দিয়ে বড়দিন উদযাপনের মধ্য দিয়ে আমরা খুব কাছাকাছি চলে আসি। কিন্তু এখন কি হচ্ছে বলছেন, ওজোন স্তর এবং তাজা বাতাসের জন্য যুদ্ধ করতে করতে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। তার মানে মানুষ এখন যে ওজোন স্তর ক্রমশ ধ্বংস হচ্ছে এবং তা যে আমাদেরকে বিপন্ন করছে, আমাদের যে নির্মল বায়ু বা বাতাসের অভাব ঘটছে, সে কথা কিন্তু বলছেন কবি এখানে। এবং তার পরপরই বলছেন যে আমাদের মেরুদণ্ডে মরচে ধরছে, এবং তার মধ্যেই আবার আমরা অবশ্য কখনো কখনো কার্নিভ্যাল করি বা মিছিল করি বা শোভাযাত্রা করি। তারপরে বলছেন যে আমরা আমাদের যত পরিবারের যে যেরকম আছেন, সে সেই তাই হওয়ার চেষ্টা করেন, মা হওয়ার চেষ্টা করেন, বোন হওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু এইভাবেই আমাদের পরিবারগুলি চলছে। কিন্তু তারপরে তিনি বলছেন, আমি তার সবকিছুই মানে যা কিছু ঘটছে তার সবকিছুকে আমি অনুভব করি, বা তিনি বলছেন বিশ্বাস করি, এবং তারপরে বলছেন কিন্তু এই যে বলগুলি সেগুলোকে আমি ফাটাতে পারি না। এইখানে কিন্তু একটা ছোট্ট ইঙ্গিত আছে, যেটা তো প্লাস্টিকের তৈরি। প্লাস্টিকের তৈরি মানেই হচ্ছে একটা কৃত্রিম কিছু, এবং এই কৃত্রিম প্লাস্টিক কালচার কিন্তু আমাদের সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে গেছে। গত 50 বছরে এই প্লাস্টিক কালচার বলছেন অনেকেই সংস্কৃতিকে, অর্থাৎ যে সংস্কৃতি কিনা কৃত্রিম, এবং যে সংস্কৃতির মধ্যে কিনা আমরা খুঁজে পাই যে এই আধুনিক প্রযুক্তি বা আধুনিক জীবনযাপনের নানা রকম উপাদান, প্লাস্টিক তার মধ্যে একটি, যা আমাদের জীবনকে একেবারে ঘিরে ফেলেছে। তো সেটা ফাটাতে পারি না, অর্থাৎ নিশ্চিহ্ন করতে পারছেন না কবি এই প্লাস্টিক সংস্কৃতিকে।
তারপরে বলছেন যে আমার গলায় সেজন্য আটকে যায় হাসি, যে অবারিত হাসি আমি হাসতে চাই, এবং আমার গলায় কাশির উদ্রেক হয় গলায়, এবং আমি সেই জন্য ক্ষমা চেয়ে নিই। এই ক্ষমাটা কার কাছে? এই ক্ষমাটা তিনি চাইছেন আসলে পৃথিবীর অন্য মানুষদের কাছে, যেখানে আমরাই আমাদের প্রকৃতিকে বিপন্ন করছি। তো এইভাবেই আমি কবিতাটাকে দেখেছি, বা অনুবাদ করার সময় এইরকমই আমার অনুভূতি হয়েছে, যেটা আমি বললাম। আমি জানি না আপনাদের কেমন লাগছে যারা অনুষ্ঠান দেখছেন, তারা যদি বলেন আর কি, তাহলে ভালো লাগবে। আপনারা যদি মন্তব্য করেন, আমরা খুবই প্রাণিত হব। তো আমি আমাদের একজন কবিকে আমি হারিয়েছি, যার কবিতা পড়লাম তাকেই তো হারালাম না। লেসাকে আমি আবার নিচ্ছি। লেসা, ওয়েলকামিং ইউ এগেন। প্রিয় দর্শক, আমি কিন্তু লেসার কবিতাই ও পড়েছেন। একটু রাস্তায় ছিলেন, আসছিলেন বাড়িতে, তো সেখানেই অংশগ্রহণ করেছেন। এত দায়িত্বশীলতা যে রাস্তাতেই কিন্তু অংশগ্রহণ করেছেন তার মোবাইল থেকে, এবং এখন বাড়িতে এসে বসেছেন, এবং তার কবিতারই আমি ব্যাখ্যা দিলাম আপনাদের কাছে। তো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে খুবই ভালো কবিতা লেখেন লেসা, এবং আমি খুবই লেসা কি না বোধহয় কি কার কবিতা পড়লাম তাহলে? আমি কিন্তু অনেক সময় একটু এলোমেলো হয়ে যেতে পারে, আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি আসলে পড়লাম এতক্ষণ ড্যারিয়ানা গ্লাদুনের কবিতা। সরি, আমি দুঃখিত যে আমি লেসার কবিতা পড়িনি। আমি পড়ছিলাম, অনুবাদ পড়ছিলাম ড্যারিয়ানা গ্লাদুনের, এবং সে কিন্তু কবিতা পড়লো মূল ইউক্রেনীয় ভাষায়, এবং আমি অনুবাদ পড়লাম এবং ব্যাখ্যা তো করেছি। তো আর কথা না বাড়াই, নাও আই এম জাস্ট গোয়িং টু আওয়ার নেক্সট poet, guest poet from Ukraine, and she is in fact, just a minute, he is in fact Leszek Panasuk. Would you please, Leszek, pronounce your name to our viewers? They can hear. Hello, my name is Leszek Panasiuk. Okay, Leszek Panasuk. So, okay, Panasuk, before reading your poems, I'm just introducing you to our viewers. প্রিয় দর্শক, আমি আপনাদের সঙ্গে লেসাকের পরিচয় করিয়ে দিই। লেসাকও দুটো কবিতা পড়বেন, প্রথমে ইউক্রেনীয় ভাষায়, তারপরে আমি অনুবাদ পড়ব, আর পরে আবার ওরা আরেকটা কবিতা পড়বেন, সেটা আবার শুনতে পারবেন সেকেন্ড রাউন্ডে। সো লেসাকের পরিচয়টা আমি বলি। আগে আমি জাস্ট telling you about Leszek, and he is a Ukrainian writer, translator, designer, and performance artist. And he is the author of 3 poetry books. And the name or the titles in English is Rainstone, Screams of Hands, and Real Apple. These 3 poetry books he has published. And the last book means The Screams of Hands became one of the best Ukrainian poetry books of 2018, according to the Pen Ukraine. It was translated into Russian, and he is a co-author of a poetry book translated into Romanian. The name of the book is Island of Time, and also co-author of children books. His individual works have been translated into 11 languages, published in several Ukrainian and international magazines and anthologies. He translates contemporary literature into Ukrainian, translator and co-translator of books by Dmitry Kuzmin and Valzina Mort, Artem World. These are the Ukrainian poets, and he is the co-author and published some anthologies with them. And he also awarded and got prizes, literary prizes, in different competitions and contests. Okay, so now, and the last, with another information I want to just give you, that he has taken some projects on Polish, Belarusian, Latvian, Moldovan, Italian, French,
American, Canadian, and Bangladesh different projects he took on poetry and translation, of course. That means he is translating Bengali or Bangla poems. So please, you read now your 2 poems. Lesek, I'm just requesting you to read your poems. First, you will read in Ukrainian language, then I'll follow with the Bangla translation. So over to Lesek, please. The first one is going according. Акордеон. Акордеони тролейбуса, твої міхи повні нашого мовчання, що веземо з дому на роботу, з роботи додому. Мовчання – це зовсім не золото, це гроші, що коштують дешевше, ніж папір, на якому надруковані. Девальвація. О, девальвація, ми всі мільйонери. Змовчати для нас тепер нічого не варто. У старому запелюженому акордеоні ми як ноти непридатні для гімну. Мовчання – наша національна валюта. 1000 рожевих язиків за одну маленьку несправедливість. Наше мовчання під матрацами, у шафах, між сторінками книжок, відкладається на чужих. Притуляє кондуктор вказівний палець до свого масного рота. Але що ж акордеон тролейбуса? Куди він нас везе? Для чого розтягує свої міхи? Чому зрідка сипляться іскри з нотного стану? Наче це токар грає на інструменті, а не музикант. Давайте не будемо про це говорити. And the second one, ice. Лід. Все, що в мене було у дитинстві, це власне прозоре обличчя і єдиний друг, з проникливим, як лезо, поглядом. Він усе помічав, але нічого не говорив. Якось дав мені батьківську сокиру і ще одну взяв собі. Як рубали ми лід на озері несамовито, уламки розліталися на всі біч. Тут улітку я наступив на розбиту банку на дні і розпанахав собі ногу. Тут восени втопився його дід. Тут узимку ми рубали лід, наче причину всього. Риба застигла в піруеті, зупинена стоп-кадром криги. Ми викрикували кожну лусочку в морозне повітря. Ми рубали лід, наче моє обличчя. Блискучий сон крові, гострі сокири. Thank you very much, Lesek. And you have heard, the viewers, you have heard the 2 poems from Lesek. And now I'm reading, in fact, the Bangla translation, but at the same time, I will just explain whatever I understood. What I understood, just I will explain to you. আমি কবিতা দুটোর অনুবাদ পড়ছি এখন বাংলায় এবং আমি যেভাবে বুঝেছি কবিতা দুটো সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, ব্যাখ্যা করব। প্রথম কবিতাটির নাম হচ্ছে অ্যাকর্ডিয়ান। ইংরেজিতে বুঝতেই পাচ্ছেন অ্যাকর্ডিয়ান এক ধরনের সঙ্গীত যন্ত্র যা দিয়ে গান করা হয়, সেই অ্যাকর্ডিয়ান হচ্ছে কবিতাটির নাম। কবিতাটা শুনুন একটু। অনেক সময় আমাদের একটা জিনিস হবে যে ওদের পশ্চিমী পরিবেশ এবং অনুষঙ্গের কারণে অনেক কবিতার যে একটা সাংস্কৃতিক দিক থাকে সেটা কিন্তু কবিতার মধ্যে থাকে বলে অনেক সময় কবিতা বুঝতে হলে একটু চিন্তা করতে হয়, একটু ভাবতে হয়। কারণ আমাদের পরিবেশ নয়, ওদের পরিবেশ, এবং সেই পরিবেশে যখন কবিতা লিখছেন তখন ওদের পরিবেশে কিন্তু কবিতা উঠে আসবে, এটাই স্বাভাবিক। আমাদের কবিতা লেখার সময় যেমন আমাদের প্রতিবেশ উঠে আসে, তো সেই রকমই একটা অ্যাকর্ডিয়ান নিয়ে এই কবিতাটা লিখছেন। ট্রলি বাসের অ্যাকর্ডিয়ান, আপনার ফু দিয়ে ফোলানো গানের বেলুনগুলি একেবারেই নীরব। কাজ করার জন্যে আমরা তাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে আবার ঘরেই ফিরিয়ে আনি। এখানে লক্ষ্য করুন, আমি যে শব্দগুলি ব্যবহার করছি অনেক শব্দ কিন্তু বাংলায় নেই। যেমন এই শব্দটা কিন্তু নেই। অ্যাকর্ডিয়ানের যে ফুলে ফুলে ওঠে যে অংশটা বাজালে, ফু দিলে যেটা ফুলে ওঠে বেলুনের মতো, ঠিক বেলুন নয় কিন্তু অনেকটা হাপড়ের মতো, যখন এরকমভাবে খোলে এরকমভাবে ফুলে ওঠে কয়েকটা ভাঁজে ভাঁজে, সেটা কিন্তু আমাদের বাংলায় কিন্তু সেই শব্দ নেই।
আমি বাংলায় সেরকম শব্দ খুঁজে পাইনি। হাঁপড় বলতে পারি বটে, কিন্তু হাঁপড় বললে ঠিক ওই অর্থ আসে না যে একটা অ্যাকর্ডিয়ন এর মধ্যে যে ভাঁজে ভাঁজে চামড়ার থাকে, ওটা ভাঁজে ভাঁজে যে অংশটা থাকে ভাঁজ ভাঁজ করা, এবং যেখানে ফু দিলে পরে ফুলে ওঠে এবং সুর বেরোয়, সুর সৃষ্টি হয়, সেটা কিন্তু সেই শব্দ কিন্তু আমাদের বাংলায় নেই। তো সেই জন্যে আমাকে বেলুন শব্দটা ব্যবহার করতে হয়েছে, কারণ কাছাকাছি আসে বেলুন বললে, পুরোপুরি আসবেই না। বেলুন একটা ভিন্ন বলা যেতে পারে ভিন্ন বস্তু, কিন্তু তারপরে আমি বোঝানোর জন্য বলেছি, না হলে কবিতাটা অনুবাদ করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে, মূল ইংরেজি রেখে অনুবাদ করা যায় না। ট্রলি বাসের অ্যাকর্ডিয়ান আপনার ফু দিয়ে ফোলানো গানের বেলুনগুলি একেবারেই নীরব। ওই যে অ্যাকর্ডিয়ানে ফু দিলে পারে কিন্তু ওটা ফুলে ওঠে বেলুনের মতো এবং তারপরে সুর বেরোয়, সেই প্রসঙ্গে বলছে যে আপনার ফু দিয়ে ফোলানো গানের বেলুনগুলি একেবারেই নীরব। কাজ করার জন্যে আমরা তাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে আবার ঘরেই ফিরিয়ে আনি, মানে আমরা বাজানোর জন্য বাইরে যাই, আবার ঘরেই আবার যন্ত্রটা ফিরিয়ে আনি, সে কথা বলছেন এই অ্যাকর্ডিয়ান সম্পর্কে। কবিতাটি অ্যাকর্ডিয়ান নিয়ে। তারপরে কথাগুলি শুনুন। নীরবতা মোটেই টাকার মতো দামি নয়, মানে টাকা পয়সা তো অনেক বেশিরভাগ সময় তো নীরবেই পড়ে থাকে, আমরাই তাকে সচল করি এবং তার মধ্যে হয়তো কোনো শব্দ বা কোনো ধ্বনি হয়তো নিঃসৃত হয় টাকা থেকে। সেরকমভাবেই ঠিক অন্য অনুষঙ্গ নিয়ে এলেন। একটু আগেই ছিল অ্যাকর্ডিং এর প্রসঙ্গ, এইবার তিনি প্রসঙ্গ আনছেন টাকার। বলছেন নীরবতা মোটেই টাকার মতো দামি নয়, যে কাগজে টাকা ছাপা হয় এর মূল্য তার চেয়ে অনেক কম। এর মূল্য মানে নীরবতার মূল্য অনেক কম। কবি বলছেন নীরবতা মোটেই টাকার মতো দামি নয়, যে কাগজে টাকা ছাপা হয় এর মূল্য তার চেয়ে অনেক কম। এর মূল্য মানে নীরবতার মূল্য অনেক কম। কারণ বুঝে দেখুন, ভেবে দেখুন যে নীরবতাকে কিন্তু এখানে মূল্যহীন মনে করা হচ্ছে, কম দামি মনে করা হচ্ছে। তারপরে বলছেন অবমূল্যায়ন, আহা অবমূল্যায়ন। আমরা সবাই কোটিপতি, নীরবতা বজায় রাখার জন্য কোনো কিছু ব্যয় করতে হয় না। লক্ষ্য করুন, ঠিক নীরবতার অনুষঙ্গটাকে আবার ফিরিয়ে আনলেন। কবি বলছেন যে এই যে আমরা আসলে অবমূল্যায়ন করছি টাকার, অর্থের, এবং আমরা অনেকেই কোটিপতি হয়ে গেছি, কিন্তু নীরবতার জন্য আমাদের কোনো কিছু ব্যয় করতে হয় না। তারপরে লিখছেন একটি পুরনো ধূলি ধূসরিত অ্যাকর্ডিয়ন, একটি পুরনো ধূলি ধূসরিত অ্যাকর্ডিয়ান জাতীয় সঙ্গীতের সুর তোলার অনুপযুক্ত। অনুষঙ্গটা একটু খেয়াল করুন। বলছেন যে এই অ্যাকর্ডিয়ান দিয়ে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো যাবে না। নীরবতা আমাদের জাতীয় মুদ্রা। এই যে টুইস্ট করছেন কবিতাটার অনুষঙ্গটাকে কি চমৎকারভাবে ঘুরিয়ে আনছেন, দিচ্ছেন এবং অর্থবোধক করে তুলছেন। বলছেন নীরবতা আমাদের জাতীয় মুদ্রা, মানে আমাদের ন্যাশনাল কারেন্সি, এই কথাটা আছে ইংরেজিতে। নীরবতা আমাদের জাতীয় মুদ্রা। ছোট ছোট অবিচারের মুখে 1000 গোলাপি জিহ্বা। চিত্রকল্পগুলো খেয়াল করুন, এটা কিন্তু বেশ অন্যরকম একটা গভীর ভাবনা আছে এই চিত্রকল্পের মধ্যে, বা গভীরভাবে ভেবেই এইরকম চিত্রকল্প কিন্তু আনা যায় কবিতায়, সম্ভব। কি বলছেন? নীরবতা আমাদের জাতীয় মুদ্রা, ছোট ছোট অবিচারের মুখে 1000 গোলাপি জিহ্বা। আমাদের নীরবতাগুলো ম্যাট্রেসের নিচে ঢুকে পড়েছে, বইয়ের শেলফে বইয়ের পাতায় পাতায় অবস্থান নিয়েছে, চর্বির মতো জমে যাচ্ছে। দেখুন নীরবতাটাকে কতটা পার্সনিফিকেশন করছেন, কতটা এটাকে একটা মানে মনুষ্য আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত করে তার কথাটা বলছেন, নীরবতার কথাটা ব্যক্ত করছেন বা প্রকাশ করছেন। আমি পরে আবার ব্যাখ্যা করবো এই জায়গাটা, কিন্তু আমি ছবিটা একটু বোঝানোর জন্য বললাম। চালক তার তর্জনী চর্বিযুক্ত মুখে চেপে ধরেছে। চালক মানে যিনি গান গাইছেন তাকে বলছেন, তার কথা বলছেন যে সেই গায়ক, এখানে গায়কও বলা যেত বা বাদকও বলা যায়, বাদক তার তর্জনী মুখে চেপে ধরেছেন, চর্বিযুক্ত মুখে চেপে ধরেছেন। তার মানে নীরবতা, তো সেই জন্যে একটা গায়কের বাদকের ছবি আনলেন, যে তিনি মুখে হাত দিয়ে বা গালে হাত দিয়ে, চর্বিতে হাত দিয়ে, গালটা চর্বিযুক্ত, সেখানে আঙুল দিয়ে বসে আছেন। কারণ নীরবতার পরিবেশের কথা বলছেন বলেই ওই লোকটির ছবিটা এরকম ভাবেই কবি কিন্তু উল্লেখ করেছেন।
তারপরের স্তবকে লিখছেন, তবে ট্রলি বাস অ্যাকর্ডিয়ানের কি অবস্থা, এটা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে? এর সুর তোলা বেলুনগুলো কি প্রসারিত হবে? কেন মাঝে মধ্যে বাঁশি থেকে সুর বেরিয়ে আসছে, যেন কোনো সদ্য গান শেখা কোনো সঙ্গীত শিল্পী বাদ্যযন্ত্রটি বাজাতে শিখেছে, কিন্তু তিনি কোনো সঙ্গীত শিল্পী নন। এ নিয়ে আর কি কথা বলবো? কবিতাটি শেষ হচ্ছে, কিন্তু লক্ষ্য করুন যে আমি আগেই বলেছিলাম ইউরোপীয় কবিতায়, বিশেষ করে এই অঞ্চলের কবিতায়, যেটাকে আমরা বলকান অঞ্চল বলি, সেই ধরনের মানে ধরা যাক বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড, তারপরে এই ইউক্রেন, এই ধরনের যে দেশগুলি, এই দেশগুলি, এদের কবিতার কিন্তু এরা কবিতা লেখে ওইভাবে একটা যে কোনো একটা বস্তুকে বা অনুষঙ্গকে অবলম্বন করে তারপরে তার নিজের ভেতরকার অনুভূতি এইসব ব্যক্ত করে। তো এখানেও কিন্তু অ্যাকর্ডিয়ান কিন্তু একটা আসলে প্রতীক, যে অ্যাকর্ডিয়ানের সুর মানে হচ্ছে গান, গান মানে হচ্ছে জীবনের প্রাণোচ্ছলতা, জীবনের অনুভূতির সুন্দর অনুভূতিগুলোর প্রকাশ ঘটে গানের ভেতর দিয়ে। কিন্তু তিনি বলছেন যে সবকিছু এখন নীরব, এবং এই যে প্রথম স্তবকেই বলেছেন যে বেলুনগুলি একেবারেই নীরব, গানের বেলুনগুলি, কিন্তু সেটা টাকার মতো দামি নয় এই নীরবতা। এবং তারপরেই বলছেন যে এই অ্যাকর্ডিয়ান দিয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া যাবে না, আর নীরবতা হয়ে উঠেছে আমাদের জাতীয় মুদ্রা। আমাদের বলতে কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর মানুষের কিন্তু ইঙ্গিত আছে এখানে, যে আমাদের কিন্তু সমস্ত মানব জাতির কাছে এখন নীরবতাই হয়ে উঠছে প্রধান ব্যাপার। আমরা অনেক ক্ষেত্রে নীরব হয়ে পড়ছি। এই যে চারপাশে যে ঘটছে, যত রকমের জীবন সংশয় হচ্ছে, মানুষ মারা যাচ্ছেন, করোনার জন্য আমরা বিপন্ন হয়ে পড়েছি, সেই কথাগুলি কিন্তু ইঙ্গিতে বলা আছে, পরোক্ষভাবে বলা আছে। এবং তিনি বলছেন যে নীরবতা ঢুকে যাচ্ছে ম্যাট্রেসের নিচে, নীরবতা বইয়ের পাতায় পাতায় অবস্থান নিয়েছে এবং চর্বির মতো জমে যাচ্ছে। আমরা সবাই নীরব হয়ে পড়ছি এবং আমরা কেউ সঙ্গীত শিল্পী নই। তিনি বলছেন তিনি কোনো সঙ্গীত শিল্পী নন, আসলে তিনি বলতে আমাদের সবাইকে বুঝিয়েছেন। এবং তারপরে বলেছেন এই নীরবতা, এই যে সঙ্গীতহীনতা, এই যে জীবন, এই যে বিপন্নতা, শেষ একটা পংক্তিতে বলছেন এ নিয়ে আর কি বলবো। বুঝতেই পারছেন কবিতাটি কত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে তিনি শেষ করেছেন, যে এই নিয়ে আর কি বলা যায়। এবার দ্বিতীয় কবিতাটা আমি পড়ি, বাংলা অনুবাদ পড়ি। কবিতাটার নাম হচ্ছে, ইংরেজিতে যে অনুবাদটা আমি পেয়েছি সেটা হচ্ছে আইস, আমি অনুবাদ করেছি বরফ। ছোটবেলায় আমার যা কিছু ছিল, আমার স্বচ্ছ মুখশ্রী, একজন বন্ধু, একটি ব্লেডের মতো তীক্ষ্ণ চোখ, লক্ষ্য করতাম কিন্তু কিছুই বলতাম না। একবার সে আমাকে তার বাবার একটা কুঠার দিল, নিজে তুলে নিল আরো একটি। লক্ষ্য করুন এখানে একটি চরিত্র আছে, দুটি চরিত্র আছে, একটা হচ্ছে কবি নিজে বা বক্তা এই কবিতার, আরেকটা হচ্ছে আরেকটা চরিত্র যাকে তিনি সে বলছেন। সে বলে এই সে সর্বনামের আড়ালে আরেকজন মানুষ আছেন। এই দুইজন মানুষের কথা এখানে আছে, কিন্তু কথাগুলি হচ্ছে বরফকে ঘিরে, এবং বরফে কুঠার চালাবে এই দুজন, এবং সেই অনুষঙ্গটা কি অনুভূতি জাগায়, কি বক্তব্য এই কবিতায়, সেটা কিন্তু লক্ষ্য করুন। অর্থাৎ বরফে কুঠার দিয়ে বরফ ভাঙা হবে, কুঠার চালিয়ে, এবং সেই কথাটা বলছেন সেই পরিবেশের মধ্য দিয়েই কবিতাটা কিন্তু তৈরি হয়েছে, সেই পরিবেশ দিয়েই কিন্তু কবিতাটা তৈরি হয়েছে। কবিতাটা আবার এই জন্য আমি পড়ি, তাহলে আপনাদের বুঝতে খুব সুবিধা হবে। ছোটবেলায় আমার যা কিছু ছিল, আমার স্বচ্ছ মুখশ্রী, একজন বন্ধু, তীক্ষ্ণ ব্লেডের মতো চোখ, সবকিছুই আমরা লক্ষ্য করতাম কিন্তু কিছুই বলতাম না। একবার সে আমাকে তার বাবার একটা কুঠার দিল, নিজে তুলে নিল আরো একটি। আমরা পাগলের মতো হ্রদের বরফে কুঠার চালিয়েছি, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ধ্বংসাবশেষ। এখানে গ্রীষ্মে আমি একটি ভাঙা পাত্রে পা রেখেছিলাম ভুল করে, এবং পাত্রের তলাটা ফেটে গিয়ে আমার পাটা আলাদা হয়ে গেল। এখানে এই শরৎকালে তার দাদা ডুবে মরে গিয়েছিল। এখানে শীতকালে আমরা সবকিছুর কারণ হিসেবে
বরফে কুঠার চালিয়ে বরফ ভাঙতে চেয়েছিলাম। কুঠারের আঘাতে আঘাতে জমে থাকা বরফের মধ্যে জমে থাকা মাছগুলি চমকে উঠেছে। হিম শীতল বাতাসে কুঠারের প্রতিটি আঘাতে আমরা চিৎকার করে উঠেছিলাম, রক্তের কি উজ্জ্বল স্বপ্ন, তীক্ষ্ণ কুঠার। আপনারা লক্ষ্য করুন কি চমৎকার ভাবে একটা কুঠার এবং বরফের আঘাত করে করে বরফ চূর্ণ বিচূর্ণ করা হচ্ছে, এবং তার মধ্যেই মানুষের বিপন্নতা, মাছের কথা আছে, এবং তার মধ্যে কিভাবে পরিবেশের একটা ধ্বংস ঘটছে। যেমন বলছে যে কুঠার আমরা তুলে নিলাম এবং পাগলের মতো হ্রদের বরফে কুঠার চালিয়েছি, মানে জমে আছে হ্রদের মধ্যে বরফ, তার মধ্যে কুঠার চালিয়েছে এবং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার ধ্বংসাবশেষ। ধ্বংসাবশেষ মানে হচ্ছে যে ওই বরফের চূর্ণ বিচূর্ণ বরফ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই অনুষঙ্গ কিন্তু, এই কথাগুলি কিন্তু বলছেন, এরই ছবি কিন্তু আমরা এখানে পাচ্ছি। এবং তারপরে আছে যে এখানে শরৎকালে তার দাদা ডুবে মরেছিল, যে অন্য একটি মানুষ যে এই কবির সঙ্গে আছেন, তার দাদা ডুবে মরেছিল, এবং আমরা তবুও তখন কুঠার চালিয়ে ভাঙতে চেয়েছিলাম দাদাকে উদ্ধার করার জন্য। এই কথাটা বলছেন পরোক্ষভাবে। তারপরে বলছেন যে মাছগুলি চমকে চমকে উঠেছে এবং আমরা তারপরে চিৎকার করে উঠেছি। সবশেষে যেটা বলছেন, এই যে যা কিছুই করি না কেন, এই সাদা বরফে রক্তের উজ্জ্বল আভা দেখতে পাচ্ছি, বা রক্তের উজ্জ্বলতা এখানে ফুটে উঠছে এই তীক্ষ্ণ কুঠারে। অর্থাৎ এখানেও মানুষকে তিনি প্রকৃতির ধ্বংস বা মানবিক বিপন্নতা, যে মানুষের যে বিপন্নতা তার কথা কিন্তু তুলে এনেছেন লেসেক। So thank you very much, Lesek. I was in fact explaining your poems to our viewers. So far I understood. I explained it in Bangla. You didn't understand. I know that, but I just wanted to give the message of your poem to my viewers. Okay, thank you very much. Thank you. To you. And again, now I'm just going to our next poet, Lisa Bakun. Bakun, are you there? I hope Yes, so. yes, I am here. Oh, okay. Please put off your microphone. Yes. I Okay. am actually in two streams right now, so I just switched one of Okay, them off. thank you very much, Lisa. So just over to her, but before going to her, before reciting her poems, I'm just introducing her to you, to my viewers. Lisa Bakun is a poet, translator, and NGO activist who resides in Ukraine. But what is the place you are telling me, Lisa? What is the place where you are residing now? Well, I actually have projects all over the world. The city where I live is Kharkiv, but soon I will be in Turkey and I will have an international project. So you are working in an international non-government organization, right? Yes, exactly. Okay. Actually, I'm working kind of in a network of NGOs that are engaged in European Commission projects, like all over Europe. I see. So আমি দর্শকদেরকে বলি যে লেসা বাকুন আসলে একজন কবি, অনুবাদক, এবং তিনি একজন একটা আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠনে তিনি কাজ করেন, এবং সেটা হচ্ছে ইউরোপীয় কমিশনের একটা প্রজেক্ট। সেই প্রজেক্টে তিনি কাজ করেন, এবং এই মুহূর্তে তিনি আছেন ইউক্রেনে। কিন্তু তিনি যেটা বললেন যে এরপরেই তিনি চলে যাবেন টার্কি, তুরস্কে যাবেন তার কাজের জন্য। Am I right? Are you going to Turkey next? Yes. I'm having an international youth project in Turkey in June. Okay. So আপনারা শুনতেই পারলেন যে ও একটা ইন্টারন্যাশনাল ইউথ প্রজেক্টে কাজ করে, এবং এরপরেই ও যাবেন হচ্ছে কাজের সূত্রে যাবেন হচ্ছে তুরস্কে। তো আমি আরো ওর পরিচয়টা আরেকটু বলি। She has been writing since childhood in Ukrainian, Russian,
and of course in English. So you have already heard that her English is wonderful, and she speaks very well in English. So her poems have been published in several anthologies. Of course, the anthologies are from, in fact, from Ukraine, from USA, and from also Bangladesh, and international magazines. Her poems have been included in some international magazines published from USA and published from Singapore. Her poems have drawn praises from readers and spoken word artists from 30 countries, such as USA, Australia, Poland, Mauritius, Indonesia, Trinidad, and Tobago. She has visited 22 countries, of which she gave lectures in 7. Oh, wonderful. So this is a great achievement she has earned, that she has visited 22 countries and delivered 7 lectures. Okay, and since June 2020, she acts as a writing, publishing, and digital marketing consultant. That means she is a consultant, a digital marketing consultant and publishing consultant. She has published 16 fiction stories in English on Amazon. বুঝতে পারছেন, অ্যামাজনে তার 16টি বই আছে, এগুলো ফিকশন বা ছোট গল্প আছে, এগুলো পাওয়া যায়. For the last 6 months, she has been a co-organizer of the weekly virtual poetry readings. আচ্ছা, একই সঙ্গে কিন্তু গত 6 মাস ধরে প্রতি সপ্তাহে ভার্চুয়াল পোয়েট্রি রিডিংয়ে নামে একটা অনুষ্ঠান সে করছেন. অর্থাৎ আমার মতোই আপনারা যেরকম অনুষ্ঠানটা দেখছেন, এরকম ভার্চুয়াল রিডিং, পোয়েট্রি রিডিং একটা অনুষ্ঠান লেসা পরিচালনা করছেন গত 6 মাস ধরে. The themes of she explores in her poems include societal issues, relationships, trauma, gender, and health. তো কবিতা লেখেন এইসব বিষয় নিয়েই. সেগুলো হচ্ছে যে মানবিক সম্পর্ক, মানুষের আতঙ্ক বা ভীতি, মানে যাকে বলতে পারি ট্রমা, তারপরে জেন্ডার, নারী পুরুষের সম্পর্ক, এবং স্বাস্থ্য. এই বিষয়গুলি তার কবিতায় কিন্তু উঠে আসে. তার কবিতা একটা ওয়েবসাইট আছে, সেখানে আপনারা দেখতে পারবেন যদি মনে করেন. So now just I'm requesting Lesa to read her poems, so 2 poems first in Ukrainian language, and then I will follow with the Bangla translation. So Lesa, over to you, please. Thank you for the wonderful presentation. I will read 2 poems in Ukrainian. They are rather short. Хвороба вчепилася в мене пазурами, забралася глибоко десь в легені і заснула. А я боюся зітхнути голосно, щоб не розбудити її. Я не хочу лікуватись, бо набридло хворіти. And the next poem is as follows. Я перехворіла тобою, дерева кивають мені зеленими холодними верхівками, а я шукаю свою нішу і свою цільову аудиторію, вірніше кажу всім навколо, що шукаю, насправді ховаючись. Ким же ти є, людино з моєї цільової аудиторії, адже існуєш ти точно? Напевно, це хтось зголоднілий за якісною, смачною українською, хтось несміливий, з осунутими плечима, хтось, що дивиться очима собаки, яку занадто часто пинали ногами, хтось несмілий у своєму праві, той, хто не бере сам, але й не тікає, отримавши. Thank you. Okay, thank you very much, Lesa. And now I will read the Bangla translation.
অ্যান্ড এখানে একটা কথা বলে রাখি, আমাদের যারা দেখছেন বাংলাভাষী দর্শক যারা, তাদেরকে বলি যে কবিতার অনুবাদ আসলে যে কোনো অনুবাদী কবিতা তো বটেই, খুবই কোনো একটা সহজ ব্যাপার নয়। অনেক সময় এও বলা হয় যে কবিতার অনুবাদ করলে কবিতার মূল ব্যাপারটি অনেক সময় হারিয়ে যায়। এটা রবার্ট ফ্রস্ট একবার এরকম একটা কথা বলেছিলেন। মার্কিন কবি রবার্ট ফ্রস্ট বলেছিলেন যে কবিতা অনেক কিছু হারিয়ে যায়। ইনফ্যাক্ট তারপরেও কবিতা অনুবাদ আমাদের করতে হয় বা অনুবাদ আমাদের করতে হয়, কারণ বিশ্বের নানা প্রান্তে নানা জায়গায় যে সাহিত্য চর্চা হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরেই, তার সঙ্গে সংযুক্ত হতে গেলে অনুবাদের প্রয়োজন আছে। তো সেই জন্য আমরা অনুবাদ করি, যদিও অনুবাদে অনেক কিছু হারিয়ে যায়, তবু অনুবাদ করতে হয়। But before going to reading my translation, I just want to show you my guest poets. I want to show you some comments from the viewers. So the first comment which I'm showing you, her name is Shamima Akhtar Khan Rooney. The name is in Bengali. You can see here. You cannot understand, but I am pronouncing her name. Her name is Shamima Akhtar Khan Rumi. And she says, good morning, everyone. It was, in fact, when we started this program, then she said this. Okay, Rooney, thank you very much for your comment. And I hope that you are watching and enjoying this program. The next, I'm showing another comment. And she is from Ecuador. In fact, her name or his name, I couldn't read here because only Facebook user I'm getting this name. And she or he says, greeting from Ecuador, congratulations. And the next, another writer and a poet from Bangladesh, and his name is Karim Reza. Reza, thank you very much for your comment, but I'm just showing it to our guests. Nice arrangement. Congratulations. Thank you, Reza. Thank you very much. And another viewer, I didn't get his or her name, but he or she says, good show. Okay, thank you very much. And next one from Anamus Salihin. And Anamus Salihin, he is probably from Bangladesh, and he says, it's an outstanding initiative to get together multilingual literal minds. Just love to all the enlightened hearts. Okay, thank you very much, Salihin, and very wonderful comment she just made. And we are delighted, of course, for your comment. And I'm requesting our guests, anybody can speak about these comments. Do you have any comment about these comments which I have showed you? Do you have? Okay, maybe later. And Robert Margiano, oh, my friend from Italy. She is watching from Italy, Robert Margiano. So thank you very much, Roberto, that you are watching and enjoying this program. And before, Margiano was with me in this program. In another program, she came and recited his poems from Italy. And she's a good friend of mine. Okay, Margiano, thank you very much. And then Islida Nunes. Yeah, Islida Nunes from Portugal. And she is watching and saying that greetings from Portugal. Thank you very much, Nunes. And Nunes is a very good poet and very good performer. And she also came to my program before. So thank you, Nunes. You're watching. Keep watching and enjoy it. The next, in Bangla, the comment is in Bangla, but I am translating it. It's a wonderful thinking or wonderful program you have organized. This is the comment, in fact. But Nunes, especially greetings to the Anna Maria Stepien. Hello, Anna Maria Stepien. So you should say something to Nunes. Anna, speak out.
Will you please? Of course. Yeah. Greetings from Poland. Okay. And Obrigado. in fact, Anna is a very popular person, popular poet, and she is in fact the director of Association of World Writers, and she contributed to organize this program. I am very grateful to her. Thank you. And next, another comment. It says that absolutely amazing. Okay, there are a lot of comments I got. I'll show later more, but now I'm just reading the translation of Lesa's poems, 2 poems. I'm going to read the translation. দুটো কবিতায় কিন্তু কোনো শিরোনাম নেই, শিরোনামহীন দুটো ছোট ছোট কবিতা, কিন্তু চমৎকার কবিতা লেখেন আসলে লেসা। লেসার দৃষ্টিভঙ্গিটা অনেকটা খুব আন্তর্জাতিক ভাবে প্রসারিত। লেসা অনেকগুলি 25টা দেশ ভ্রমণ করেছেন। আপনি একটু আগেই আমি ওর যখন পরিচিতি বলছিলাম তখন আপনারা দেখেছেন। এবং শুধু ভ্রমণ করেননি, তিনি একজন কর্মী হিসেবে, একজন কর্মকর্তা হিসেবে 7টি দেশে বক্তৃতা করেছেন। তার মানে যে আন্তর্জাতিক সংস্থায় তিনি কাজ করেন, সেই আন্তর্জাতিক সংস্থার হয়ে তিনি এইসব জায়গায় গেছেন এবং একই সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা করেছেন। তার মানে তার একটা আন্তর্জাতিকভাবে ছড়িয়ে পড়ার জন্য একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে, এটা সহজেই বোঝা যায় আর কি। তো তারই দুটো শিরোনামহীন কবিতা অনুবাদ আমি পড়ছি। রোগটি, রোগটি আপনি খেয়াল করুন, রোগ মানে এক ধরনের অসুখ বা অসুখটিও বলতে পারি। অসুখটি তার নখর দিয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরেছে। রোগটি তার নখর দিয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরেছে। গভীর ভিতরে একটা দোলনা, ফুসফুসের কোথাও আছে আর ঘুমিয়ে পড়েছে। এই পর্যন্ত যে পড়লাম, আপনারা কি বুঝতে পারছেন কি অনুষঙ্গ হতে পারে? যখনই বলছেন অসুখ, এবং এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় অসুখ যেটা হচ্ছে সেটা তো করোনা আক্রান্ত হয়েই আমাদের হচ্ছে, সেই তাই নিয়েই কিন্তু কবিতাটা। কিন্তু কিভাবে তৈরি করছেন দেখুন। আমি আবার স্তবকগুলি পড়ি, তাহলে বুঝতে আপনাদের সহজ হবে। অসুখটি তার নখর দিয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরেছে। গভীর ভিতরে একটা দোলনা, ফুসফুসের কোথাও আছে আর ঘুমিয়ে পড়েছে। এবং আমি আতঙ্কিত, ভীত, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, দীর্ঘশ্বাস ফেলছি। এ তো জেগে থাকা নয়। আমি কোনো চিকিৎসা নিতে চাই না, কারণ আমি অসুস্থ হতে হতে ভীষণ ক্লান্ত। বুঝতে পারছেন যে সামগ্রিকভাবে করোনাকালের যে বিপন্নতা মানুষের সারা পৃথিবী জুড়ে ঘটছে, সেই বিপন্নতার ছবি এখানে পাচ্ছি, কিন্তু খুব সরলভাবে, চমৎকারভাবে কিন্তু সেই কথাগুলি তুলে ধরেছেন কবি লেইসা বাকুন। এর পরের কবিতাটা অনুবাদ আমি পড়ি। তোমার জন্যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি। গাছগুলিও তাদের সবুজ শীতল শিখর দুলিয়ে এই কথাটাই বলছে। কোন কথাটা? আমি আবারও পড়ি। তোমার জন্য আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি, গাছগুলিও তাদের সবুজ শীতল শিখর দুলিয়ে এই কথাটাই বলছে। আমি আমার কুলুঙ্গি খুঁজছি লক্ষ্যভেদী শ্রোতা, এবং আমার চারপাশের সবাইকে বলছি, কি খুঁজছি আমি? আসলে অনুসন্ধান আমি করছি না, আমি লুকাতে চাইছি। আস্তে আস্তে ছবিগুলো লক্ষ্য করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন কবিতাটা কি নিয়ে এবং কেমন। তারপরে লিখছেন, তুমি কে? আমার প্রার্থিত দর্শকের প্রতিনিধি। সবশেষে তোমার অস্তিত্ব আমি নিশ্চিতভাবে অনুভব করছি। সম্ভবত ক্ষুধার্ত কেউ তুমি, উঁচু মানের কেউ, সুস্বাদু ইউক্রেনীয় ভাষা, কেউ কেউ ভীত, নিচু হয়ে আসা কাঁধের সঙ্গে তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। একটি কুকুর যাকে প্রায়ই লাথি মারা হয়, কেউ কেউ ভীত, যিনি নিজে থেকে কিছুই করতে পারেন না, আবার পালানোর সামর্থ্য নেই। শেষ অবধি আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকতে হয়। এটাও কিন্তু এই করোনাকালের বিপন্নতা নিয়ে লেখা।
এবং অনুষঙ্গটা প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে লেখা, যে তোমার জন্য আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি, গাছের সবুজ শীতল শিখর দুলিয়ে এ কথাই বলছে। আমি আসলে খুঁজছি কিছু, কিন্তু কে খুঁজছি? বরং আমি খুঁজছি না, আমি লুকোতে চাইছি। এবং সেটা কি? যে করোনাকালের বিপন্নতা, আমরা লুকোতে চাই। আমাদের বিপন্নতা এতটা বেশি আমরা ভীত হয়ে পড়ি। সে কথাটা পরের স্তবকে আছে, কেউ কেউ ভীত, এবং আমরা পালানোর জন্য চেষ্টা করছি, কিন্তু পালানোর সামর্থ্য আমাদের নেই। এর পরের অংশটা আসলে এটা ওর তৃতীয় কবিতা, আমি এটা অনুবাদ করেছি, তো এটা পরে পড়বো যখন ওই অনুবাদগুলি পড়বে। So Lesa Bakun, in fact, I have translated your 3 poems. Now I'm saying that I have already translated 3 poems, and you are lucky enough because I have just translated 1 poem more than others. But in fact, these are the short poems, so I did it. I could do it easily. Yes. For that reason, just I have translated your 3 poems. So দর্শকদের আমি বলি, ওর 3টে কবিতা আমি অনুবাদ করেছি, অন্যদের 2টো করে, কিন্তু শেষ কবিতাটার অনুবাদ আমি পড়লাম না। এটা আমি ও যখন আরেকবার আসবেন পড়তে, তখন আমি আপনাদেরকে শোনাবো, পড়ে শোনাবো। So now just I'm going to Anna Kanich. Is the pronunciation okay? Anna Kanich? Okay. So now she will read her poems, but before that, I'm in fact introducing her to you, to my viewers. Anna was born on April 14, 1987 in Odessa, Ukraine. She graduated in philology from the International Humanities University, fluent in 5 foreign languages: English, Serbian, Greek, Spanish, Russian. She began her creative adventure as a culture animator at Ukrainian Polonia, author of 4 comedy dramas staged at the Polonikon Polot Theatre, Odessa, and she is also involved with another theater, Grodzki. Her lyrics, poems, poetry, translations, short stories, and journalistic texts appeared in the pages of almanacs and anthologies from Poland, Spain, Greece, and Romania. As a prose writer, she published the historical novel called Sofia and Cassius in Serbia. The work has been translated into 5 foreign languages. Currently, it is preparing for its printed premiere in Croatia, Poland, Greece, USA, Spain, and Romania. So Kanich is a poet as well as a prose writer, fiction writer, and also dramatist. And she knows, in fact, she is fluent in 5 foreign languages. তো আমি আনার কানিচের পরিচয়টা একটু বাংলায় যদি একটু বলি, দর্শকদের জন্য বলছি যে আনা কানিচ কিন্তু ইউক্রেনের কবি। তার পড়াশোনা হয়েছে ভাষাতত্ত্বে, যাকে ইউরোপের কোনো কোনো দেশে বলা হয় ফিলোলজি, আমরা বলি লিঙ্গুইস্টিক্স, কিন্তু ফিলোলজিও বলা হয়। তো ফিলোলজিতে পড়াশোনা করেছেন একটা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং 5টি বিদেশি ভাষায় তিনি দক্ষ: ইংরেজি, সার্বিয়ান, গ্রিক, স্প্যানিশ, রাশিয়ান, এবং অফকোর্স ইউক্রেনিয়ান, আর মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ। এবং তিনি অ্যানিমেশনের কাজ করেছেন, কমেডি ড্রামা বা কমেডি নাটক লিখেছেন, এবং সেগুলো মঞ্চস্থ হয়েছে বিভিন্ন থিয়েটারে। এবং তার কবিতা বা গান এবং অনুবাদ এবং গল্প
আবার কিছু কিছু আছে যেগুলো সাংবাদিকতা সংবাদধর্মী প্রতিবেদন সেগুলো প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন অ্যান্থোলজিতে পত্রিকায়, পোল্যান্ডে, স্পেনে, গ্রিসে, রোমানিয়ায়, সার্বিয়াতে। সার্বিয়াতে তিনি আসলে সার্বিয়ান ভাষায় তার একটা ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে এবং শুধু সার্বিয়া নয় 5টি ভাষায় এই উপন্যাসটি অনুদিত হয়েছে এবং তিনি এখন প্রস্তুত হচ্ছেন আরো কয়েকটি ভাষায় এগুলো প্রকাশ করার জন্য। তো বুঝতেই পাচ্ছেন যে কবি হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন কবি হচ্ছেন আনা ক্যানিজ, কারণ তিনি কিন্তু একজন ভার্সেটাইল বা একজন বেশ সমৃদ্ধ বলতে পারি লেখালেখির দিক থেকে এরকম একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি, ইউক্রেনের কবি। So now I'm just going to Anna, and she will read her 2 poems in Ukrainian language, then I'll follow with the Bangla translation. So over to Anna, please. Thank you very much, Masood. First of all, I would like to make one remark. Can you please, Anna, raise the volume of your microphone? Just a minute. I don't know what. Please, yeah, please. What's going on here? Oh. I think that the volume is on the maximum. Just a minute. Would you please take the microphone closer to your mouth? But you won't see me then. I'll just would you please take your microphone closer to your mouth so that we can hear more better? Just a moment. Please. Okay. And I know what Anna wanted to say, because she will read in Polish, not in Ukrainian, because she is connected with Poland too. Okay, so okay, I understood. But this information I didn't get, that she will read the poems in Polish. There was a line about it. আমি দর্শকদের বলি যে আনা পোল্যান্ডের সঙ্গে বেশ গভীরভাবে যুক্ত. How she is related with the Polish or Poland? Polish roots. And I say born in Poland? Born in Odessa, so in Ukraine, but her But her ancestors are from Poland, right? I think so. Okay, her ancestors are from Poland. So প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে আমি বলছি যে আনা হচ্ছেন ইউক্রেনের কবি, কিন্তু পোল্যান্ডের সঙ্গে তার সম্পর্ক গভীর এবং তার পূর্বপুরুষ ছিলেন পোল্যান্ডের। এখন তো উনি আছেন ইউক্রেনের কবি, কিন্তু পোলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা বা পোল্যান্ডের ল্যাঙ্গুয়েজটাও তিনি খুব ভালো জানেন এবং এখন তিনি কবিতা পড়বেন প্রথমে পোলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে। আমি তো ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছি, আমি পড়বো বাংলা অনুবাদ, কিন্তু তিনি পড়বেন ইউক্রেনীয় ভাষা নয়, পোলিশ ভাষায়। So she is going to read her poems in Polish language, and she wrote in fact in Polish. So now over to Anna, please read your poems. Okay, do you hear me now? Because I'm raised up my sound. Just tell me, do you hear me now? Okay, we are hearing, but not that much louder now. Okay, it's okay. I'm requesting you to the viewers, please raise your volume of your mobile or your laptop so that you can hear her poems. Please go ahead. Okay. First one is Little Death in Little Paris. In Polish, Mała śmierć w małym Paryżu. Nie steruj mną, zakłamany świecie. Nie chcę dziś zobaczyć Paryż i umrzeć. Mam inne plany i inny kierunek. Wyrwana z tłumu, obca dla czasu i wiatru. Odpuść więc sobie, Odpuść więc sobie, czarno-biały świecie. Zmieniłeś mi imię, nie powołanie. Zmieniłeś mu pasję,
lecz nie imię. Nie możesz uwięzić. Sorry, I don't know what's... Nie możesz uwięzić trzęsienia ziemi, rządzić anomalną strefą. Daj spokój w świecie sztywnej klasyki i brzydkich nowości. Paryż nie jest dla mnie, chyba że ten mały ze śmiercią tak samo. And the second one is called Lockdown. Ciemność przenika ściany, zakłóca plany, narzuca edykty, zabiera zbolałych, rozdziela złączonych i łamie gorliwych. A ja nadal pędzę, jak mądrość ku własnej radości. Okay, is it over? I think it's over. So now I'm just reading the translation of her poems. Two poems she read, in fact, in Polish language, and now I'm reading the Bangla translation. প্রিয় দর্শক এবং বন্ধুরা, আপনারা এতক্ষণ ওর কবিতা শুনলেন। উনি পোলিশ ভাষায় কবিতা দুটো পড়েছেন, আমি বাংলা অনুবাদ করছি। আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করছেন যে আমরা কিন্তু ইংরেজি অনুবাদ মাঝখানে পড়ছি না, কারণ মূল কবিতা এবং তার বাংলা অনুবাদ পড়লেই আমি মনে করি যে আমাদের দর্শকরা জেনে যাবেন কবিতাটি সম্পর্কে বা কবিতাটির স্বাদ পাবেন। আবারও একটু স্মরণ করিয়ে দিই যে এই অনুষ্ঠানটা পরিচালিত হচ্ছে তীরন্দাজের সৌজন্যে, এবং তীরন্দাজ প্রতি সপ্তাহে এইরকম বা প্রতি 2 সপ্তাহ হতে পারে আমাদের পরিকল্পনা আছে যে আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব করার, এবং যেটা আমরা আজকে করছি একটা, এবং আন্তর্জাতিক ছোট গল্পের উৎসব করার, এবং সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবিরা যুক্ত হবেন এবং আমাদের লেখকরা যুক্ত হবেন। আজকে আমাদের বাংলাদেশের কবিরা নেই, কোনো কবি নেই এই অনুষ্ঠানে, কিন্তু আগামী অনুষ্ঠানগুলোতে তারা থাকবেন, আমি তাদেরকে নিমন্ত্রণ জানাবো। এবং গল্পের অনুষ্ঠানেও থাকবেন, যে গল্পের আন্তর্জাতিক যে আন্তর্জাতিক যে পাঠের অনুষ্ঠান আয়োজনের যে পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে, সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমাদের বাংলাদেশের গল্পকাররা অংশগ্রহণ করবেন। তো আমি এবার একটু অনুবাদটা পড়ি। ছোট্ট প্যারিতে ছোট্ট মৃত্যু। খেয়াল করুন, ছোট্ট প্যারিতে ছোট্ট মৃত্যু। আমি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। হে পরিপূর্ণ বিশ্ব, প্যারিকে দেখে আমি মরে যাব, সেরকম মুডে আমি নেই। প্যারি দেখতে এবং মারা যাব, আমার এরকম পরিকল্পনা কখনো ছিল না। আমি অন্যরকম ভাবনা ভেবেছি, ভিন্ন রকম ভাবনা। ভিড়ের বাইরে নিয়ে গেছি নিজেকে, আর সবসময় বাতাসের কাছাকাছি আসতে চেয়েছি, যদিও থেকেছি অপরিচিতের মতো। লক্ষ্য করুন যে প্যারিসে মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে, এবং এই মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে সারা পৃথিবীর অনুষঙ্গ আনছেন। এবং কেন এই মৃত্যুর কথা বলছেন, তার কারণ হচ্ছে যে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল কবির, প্যারিসে তিনি মৃত্যু দেখেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে লেখা। এরপরে লিখছেন, আমাকে আমার মতো হতে দাও, কালো সাদার রাজ্যে তুমি আমার নাম পরিবর্তন করে ফেলেছ, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞাকে নয়। তুমি তার আবেগকে বদলে ফেলেছ, কিন্তু তার নামটিকে নয়। কিভাবে তুমি তাকে বন্দি করবে? ভূমিকম্প হবে? এটা একটা অচেনা পৃথিবীর কথা বলছেন। এখানে লক্ষ্য করুন, এই প্যারিতে আমাদের মনে আছে যে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল যখন ফরাসি বিপ্লব হয়, এবং তখন কিন্তু পুড়িয়ে মারা হয়েছিল এক নারীকে, এবং সেই অনুষঙ্গটা কিন্তু এই কবিতার পেছনে আছে।
এবং মনে হচ্ছে যেন যাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল সে নিজেই কবিতাটি যেন কবিতায় কথা বলছে, এবং সেই জন্য বলছে কবিতাটি শুরু এরকম, আমি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি, হে পরিপূর্ণ বিশ্ব, প্যারিকে দেখে আমি মরে যাব, সেরকম ভাবনা আমার নেই। তো এই যে ফরাসি বিপ্লবের সময় একজন নারীকে যেভাবে নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলা হয় তার অনুষঙ্গ দিয়েই শুরু হচ্ছে কবিতাটি, এবং শেষের দিকে বলছেন আমাকে আমার মতো হতে দাও, অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের ব্যক্তি সত্তার একটা বিকাশ হওয়া দরকার তার নিজের মতো, সেজন্য বলছে আমাকে আমার মতো হতে দাও সাদা কালোর রাজ্যে। তুমি আমার নাম পরিবর্তন করে ফেলেছ, ওই নারী বলছে যাকে নিগৃহীত করা হয়েছিল, তুমি আমার নাম পরিবর্তন করে ফেলেছ কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞাকে নয়, অর্থাৎ এই বিপ্লবী চেতনাকে তুমি ধ্বংস করতে পারোনি। কার উদ্দেশ্যে বলছেন? সেই শাসকদের উদ্দেশ্যে যারা নির্যাতন করেছিল, সেই স্বৈর শাসকদের বিরুদ্ধে বা সেই রাজন্য বর্গের বিরুদ্ধে যারা তাকে হত্যা করেছিল। সে বলছেন তুমি আমার নাম পরিবর্তন করে ফেলেছো কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞাকে নয়, তুমি তার আবেগ, আমার আবেগকে বদলে ফেলেছো কিন্তু নামটিকে নয়। কিভাবে তুমি আমাকে বন্দি করবে? ভূমিকম্প হবে, এ তো একটা অচেনা পৃথিবী, অচেনা কাজ। তো এইভাবেই কিন্তু প্রতিরোধ কিন্তু ভেতরে একটা আছে, এই কবির কণ্ঠে কিন্তু প্রতিরোধের একটা স্বর আমরা খুঁজে পাই, যে তুমি আমাকে কি করে মেরে ফেলবে, কি করে নাম বদলেছো ঠিক আছে, কিন্তু আর কি করবে এই পৃথিবীতে, কি করার আছে তোমার? এই তুমিটা হচ্ছে যারা তাকে নির্যাতন করে মেরে ফেলেছিল তাদেরকে তুমি বলে সম্বোধন করছেন কবি, অর্থাৎ যারা স্বৈর শাসক তারা কি করতে পারে এরকম বিপ্লবী স্বাধীনতাকামী মানুষদের মেরে ফেলে কতদূর পর্যন্ত তারা সফল হতে পারে। খুবই মানে অর্থবোধক কিন্তু কবিতাটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায়। পরের কবিতাটা লক্ষ্য করুন, কবিতাটার নাম লকডাউন। এই লকডাউন তো আমরা সবাই জানি এবং খুবই পরিচিত এখন নানা করোনার কারণে, এবং লকডাউন আমাদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক বা আমাদের মধ্যে এক ধরনের শঙ্কা তৈরি করে যে নিশ্চয়ই খুব খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কোনো দেশ, কোনো এলাকা, এবং তখনই কিন্তু লকডাউন দেওয়া হয়। এবং এইটা হচ্ছে আমাদের উপর এখনকার বিপন্ন অবস্থা হচ্ছে এই লকডাউনকে কেন্দ্র করেই ঘটছে, বিপন্নতার মুখোমুখি আমরা হচ্ছে। কবিতাটির নাম লকডাউন। দেয়ালের ভেতর দিয়ে অন্ধকার প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত পরিকল্পনাটাই ভেস্তে গেল, ভারী ভারী পাথর চাপিয়ে দিচ্ছে, দুর্বলদের কেড়ে নিচ্ছে, সংঘবদ্ধ মানুষের অশ্রু পরস্পর পৃথক হয়ে যাচ্ছে, ধর্মপ্রাণ মানুষেরা প্রার্থনায় বিরতি নিয়েছে, আর আমি যেতে যেতে প্রজ্ঞার সন্ধান করছি আনন্দের জন্য। বা ঘুরিয়েও এই শেষ স্তবকটা অনুবাদ করা যায়, আর আমি আনন্দের জন্য যেতে যেতে প্রজ্ঞার সন্ধান করছি। এই যে কবিতাটি দেখুন, এটা লকডাউনের সাধারণ একটা ছবি নয়। বলছেন যে দেয়ালের ভেতর দিয়ে অন্ধকার প্রবাহিত হচ্ছে, মানে পরিবেশটা তো এরকমই, মানে দেয়ালের ভেতর দিয়ে, মানে দেয়ালে দেয়ালে বাড়িতে বাড়িতে তার ভেতর দিয়ে যেন অন্ধকার সরে সরে যাচ্ছে, প্রবাহিত হচ্ছে, এবং সবকিছুই আজকে আমাদের বিপন্ন হয়েছে, যার জন্য বলছে সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। ভারী ভারী পাথর চাপিয়ে দিচ্ছে, এই পাথর চাপিয়ে দিচ্ছে কে? করোনা। বলছেন যে ভারী ভারী পাথর চাপিয়ে দিচ্ছে, পাথর যেরকম ভাবে চেপে ধরে মানুষকে, চেপে ধরলে বিপন্ন হয়ে পড়ে মানুষের অবস্থা, সেই কথাটাই বলছেন, যেন করোনা পাথরের মতো চেপে বসেছে, দুর্বলদের কেড়ে নিচ্ছে কেড়ে, অর্থাৎ যারা দুর্বল, যারা শারীরিকভাবে দুর্বল তাদের মৃত্যু হচ্ছে। তারপর বলছেন সংঘবদ্ধ মানুষের অশ্রু পৃথক হয়ে যাচ্ছে, বা বলতে পারি আলাদা হয়ে যাচ্ছে, মানে মানুষ সংঘবদ্ধ কিন্তু তাদের আর সংঘবদ্ধ নেই, তারা কারণ সংঘবদ্ধ থাকা যাচ্ছে না লকডাউনের কারণে। মানুষের যে যৌথ জীবন, যে জীবন
তার সে গড়ে তুলেছে এতকাল ধরে, এবং যে জীবনের মধ্য দিয়ে সে সভ্যতাকে খুঁজে পেয়েছে বা সভ্যতার সৃষ্টি করেছে, সভ্যতার একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছে, সেটা এখন থাকছে না। তারপরে পংক্তিটা দেখুন, ধর্মপ্রাণ মানুষেরা প্রার্থনায় বিরতি নিয়েছে। মানে যারা ধর্মপ্রাণ মানুষ তারা এখন আর প্রার্থনা করছে না, কি করে কি হবে। এবং শেষে কবি বলছেন যে এর ভেতরেও আমি যেতে যেতে প্রজ্ঞাকে অনুসন্ধান করছি, অর্থাৎ সেই জ্ঞানের মুখোমুখি হতে চাইছি বা সেই প্রজ্ঞাকে পেতে চাইছি, যার মধ্য দিয়ে এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও আমরা যাতে ভালোভাবে কোনো একটা ভালো কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি আবার হতে পারি, বা ভালো কোনো পরিস্থিতি আবার যেন সৃষ্টি হতে পারে, সেই কথাটাই বলছেন। তো আনার কবিতাটা আই হ্যাভ জাস্ট একটা দীর্ঘ আমি একটা ব্যাখ্যা দিলাম, এবং বোঝানোর জন্য আসলে আমাকে দিতে হয়েছে। তো আমি আশা করি আপনারা সেটা কবিতার ইয়েটা মানে এসেন্স এবং সারৎসার এবং একই সঙ্গে সঙ্গে মূল ভাব এটা বুঝতে পেরেছেন। তো what next? I have just going to finish with another poet, and no, we don't have any poet more to read today. But one thing I want to tell you, that Anna is a short story writer, I told you before, and she sent me one short story, কিন্তু আমি সেটা এখন পড়বো না, আমাদের অনেক সময় গেছে, আমি এটা পড়বো না। তবে আমি তীরন্দাজে এটা প্রকাশ করব, তীরন্দাজ পত্রিকায়। এখানে বলে রাখি যে with all these poems we are going to publish one anthology with the poets participating in this program. We will publish one anthology containing their poems. So I hope that the readers and the participants, the poets, you will find your poems in our anthology in future. So again, I'm very grateful to you that you have come and joined with me in this grand poetry recitation. And before leaving, I'm just asking Anna to say something, a few words about this program and about the poets. Please, Anna. And she is the director of Association of World Writers. Anna, please. I know about them. They are young, prolific poets and prose writers sometimes, and translators, very talented. And I am happy that they are here today. I loved their poems. Anna, please, I'm telling to Anna, can you please put off your microphone, because I'm getting some awkward sound. So Anna, I'm just muting your microphone. Don't unmute. I will unmute, no problem, when you speak. Please, Anna, go ahead, Anna Marian. So we have very talented poets here today, poets, writers. We could hear Ukrainian language, and Anna Tanich, who read in Polish, and just follow them, their career, their poems, their poetry on the internet, because it's very interesting, in my opinion. Of course. So, in fact, they are very talented poets. Already they have published a lot of books, and their poems and short stories also have been included in many anthologies in Ukraine and also abroad. So I'm just going to conclude this session, but before conclusion, I want to just again, I'm profoundly grateful to you that you have come over here with me, and we have heard your poems, and we enjoyed it very much. And also our viewers, I hope so that they also enjoyed. And before leaving, just showing you some comments, and then you will be more delighted to see or to read these comments.
really a great event to enjoy heartily. Poetry of the world has appeared on virtual screen. Such a wonderful assemblage of world poets injects hope in the pandemic situation, of course. Thank you very much, the commentator. I must say, I must give you thanks, a lot of thanks. You have rightly said that during this pandemic, we are enjoying hearing the poems from different countries. And it is, in fact, many places we are having this kind of programs, in fact, around the world. And Nunes, again, she commented, in fact, 3 or 4 comments I have seen. And the last comment, what she did, in fact, not the last one, the second last one, excellent panel of poets. Okay, thank you very much, Nunes. And she congratulated me at last. Okay, thank you very much, Nunes. You are a wonderful poet and performer, at the same time, a very good viewer of my program. So, thank you all. And if anybody wants to tell anything, you can speak. I'm giving you the floor. Will you? Nothing to say? Well, I think we're all very thankful for being invited here and being able to present a part of Ukrainian young poetry and a little bit of Polish diaspora in Ukraine as well. Yes. Yes. So actually, we kind of, Darina and Leszek, we kind of come from one kind of organization, a seminar poetry melody, seminar of creative youth, which is like So a one question. I just want to ask you: Do you have a poetry conference or poetry festival there? Exactly. Yes, it is. It is coming in June, from 8th to 12th of June, and it is actually an annual conference that has been going on for years, and it is something that has created, like, given to Ukraine a lot of young poets and has created the new generation of poets and writers. And Darina and Leszek are one of the brightest young poets that came from the seminar of creative youth. They have been following for much longer than I did, but okay, yes. Okay, I understood that. Hopefully, that we can also invite you. I'm openly inviting you to come to Bangladesh, and if you come and visit, please. And I know that Ukraine is a very wonderful country. So sometime in future, maybe I can visit also to your country, maybe as a poet, as an invited guest, or maybe just to travel. I hopefully I think so. I can do it in future. We will maybe in think fact, and discuss how that can be organized later on. Yes. Okay. And in fact, you know that this kind of program, these kind of programs make the poets more closer. Make the poets more closer from different parts of the world, and poets and the writers be unite. This is for humanity and for overcoming our problems, war, such and such things. We hope so, that poets can be invited for this cause. Okay, thank you very much. So good night to all of you. If I can add something. Yes, of course, please. Each of these poets were given a challenge to translate Dr. Masud Uzzaman's poem, and it was a real challenge for them. And there are videos, nice videos. So I hope the videos will appear somewhere, maybe in TEERANDAZ. Yeah, and one thing I want to tell the poets. Yes, in future we will just upload these videos to our website, the website of TEERANDAZ International Multilingual Literary Magazine. We will upload there, and I will send you the link, and then I will send you the links, and you can see it.
after editing, of course. After editing, we'll upload it, and So- then you can watch your videos. I wanted to show it tonight, but I got the videos very late. It was late arrival, so I couldn't show it tonight. But next time, I hope so that I will upload these videos to our website, and then you can watch it. And I will also upload your poems translation and the original poems. And tonight, I didn't request you to read your third poem because we have already 1.5 hours gone. So I am just concluding this session, and hopefully next time, in another time, maybe from Ukraine or maybe with poets from other countries, I will invite you. Because I organize even some occasional programs I organize, such like the International Women's Day, Women Day, I organized one program. And I also organize programs on the birthday of the poets. So if you have, if your birthday is forthcoming in near future, please tell me. We will organize one program for celebrating your birthdays. Yes, just inform Anna about this, that when is your birthdays, and she will organize, and we will We both. organize a live program, and we'll celebrate your birthdays. Okay? So, good night to all of you. Thank you.